मनोज कुमार महापात्र समकाल ओडिया गप उपन्यास जगतर जड़े सफलतम स्रष्टा। साधारण मनुष्य को असाधारण करने और तार कथा व्यथा को चमत्कार तथा विश्वस्त भाव चित्रण करने होउछि तांकर विशेषत्व। मनोजकर ए गपर ऑडियो परिकल्पना करिसेंती भरत बेहेरा। एबे आसंतु सुनिबा तांकर आउ एक चमत्कार गप नंदिका भाग्यलिपि मलंकर कंठरे। आउ मात्र केते मास परे नंदिका चाकरी अवसर नेबे, किंतु जो पोस्टिंग को से सर्वदा एड़े आसुथिले शेषरे अनिच्छा सत्वे सही जगार ही तांकर पोस्टिंग हैला। लागुथिला जेमिति केउ एक अदृश्य शक्ति चांदीपुर स्थित क्षेपणास्त्र परीक्षण केन्द्र रे जॉइन करने को तांको बाध्य करिछि, अबा विधाता सुखी जाइथिबा घा को आंपुड़ी रक्ताक्त करिवार योजना करिछि। से शेषरे से निया लगा जगार जॉइन कले सत, किंतु गेस्ट हाउस रे प्रथम रातिटी जेमिति ग्रीष्मकालीन अदिनिया वर्षार प्रचंड घड़घड़ी और बिजुली तांक स्मृति सिंधुक को खोली दे बाईबिज कर तार प्रभाव थमिबार ना नेउनी। 30 वर्ष तलर स्मृतिटा केउठी थिला केजाणी? ए माटी और वायुमंडल रे थिला ना मस्तिष्कर केउ एक निवृत सिंधुक रे साइति ही रहिथिला? एठारे जॉइन करबा पूर्वरु अमेरिकार जॉर्जिया टेक विश्वविद्यालय लैबोरेटरी हेउ अथवा भारतर महाकाश संस्थार गवेषणागार हेउ, केउठी भी ए स्मृतिटा तार पतियारा जाहिर करी तांकु एमिति आशंकित, क्षोभित और भयभीत करिनथिला। एमिति एक खरादिन आकाशर कलाहांडिया मेघ भितरु मेदिनी कंपाई जेमिति निया हुलाटी चांदीपुर बेलाभीम उपरे तांडव रची तांक सिंथिरु सिंदूर पोछिदेव एकथा कौन से जानिथिले? एई प्रश्न भितरे जल जल देखि पारुथिले से दिनर अघटनर छाती तुलके देवार दृश्य को नंदिका। बाहाघरर मात्र 2 वर्ष बीतीछि कि नाही, एक रविवार छुट्टी दिन रे पति अंशुमानंकर एकांत जिद को से आदौ टाळी पारि नथिले। से दिन समुद्र कूल को बुली न जिबा पई जेते प्रकार बहाना से तांको आगरे उपस्थापन करुथिले हैं अंशुमान मुह फणफण करी कहूथिले, सबुदिन खाली लैबोरेटरी होछ, आज छुट्टी अच्छी, चलो ना समुद्र कूल आड़े टिके बुलाबुली करी सुलुसुलिया पवन को उपभोग करिबा, आउ गरम गरम घुगुनी सहित बुट बरार मजा टिके नबा। नंदिकांकर जुक्ति टिके अलगा थिला। से कहिले, देख मोर भी जीवाको भारी इच्छा, किंतु काली राति अधा पर्यंत लैबोरेटरी रे काम करिथिबारु खरा बेले विश्राम नेबाको मते पड़िबो, भारी हालिया लागुची, आज नगले चलंतेनी। किंतु अंशुमान टिके मुह मोड़ी देबारु नंदिकांका छाती भितरटा दाउ किना हैला। से केबे भी तांका कथा को अवज्ञा करंतिनी। पिला दिनर गाँ दांडर सड़ई खेलठू आज पर्यंत केबे भी अंशुमानंको दुखी हेबाको दियंतिनी। केवल सेतिके नुहे, से तांकठारु उच्च शिक्षिता एवं विशिष्ट वैज्ञानिक बोली केबे भी तांका मनरे गर्व करंती नाही। काले केतेबेले अंशुमानंक मनरे एहाकु नै आशंका जात हेबो, सेथिपई से सबुबेले सतर्क रहंती। जेतेबेले अंशुमानंक मन हेछि आज समुद्र कूल आड़े बुली जिबाकु, से तांका कथा को टाळी पारिले नाही, बरं सांग होई से दिन समुद्र कूल रे पहुंची जाइथिले। हाथ धराधरी ही किछि समय विचरण कला परे हठात अंशुमान कहिले, नंदिका तुम कपाल रे नाली सिंदूर टोपाटी आज कहीं भारी दाउ दाउ जलिला भली मते देखा जाउछि। सतरे तुमे आज खूब सुंदर देखा जाउछ। तुमे एठी टिके बस, आओ मु तुम कोल रे टिके मुंड रखी सोई जिबी, तुम मुह को केवल चाहिबी। नंदिका तांकर प्रेमपूर्ण संभाषण रे लाजी जाई बालुका राशि उपरे बसी लंबेई देले 2 कोड़ को। अंशुमान तांको कोड़रे मुंड थोई चाहूथिले तांकर मुह को एवं मझिरे मझिरे पवन रे तांको आलुलायित केशराशि को आउंसी दे कहूथिले, बुझिल नंदिका, देखुछ तो आकाशटा केमिति दूर दिग्बलय रे ओहଳି पड़ी चुमी देउछि समुद्रर छाती को, आमे टिके सेमिति होंतिनी एठी। नंदिका लाजी जाई अंशुमानर मुह को नई पड़ी खूब जोर रे तांको चिबुकरे आंकी देले गाढ़ चुंबनटिए। समुद्र पवन रे झाऊ गछ गुड़िक साई साई गीत गाउथिबा बेले तुहे एक भिन्न जगत रे भिन्न स्वाद चाखिबारे थिले बिफोर थिले निमग्न। आकाश रे सेतेबेलको घोटी आसिलाणी कलाहांडिया मेघ,
ଦୂରରୁ ଘୁଗୁନିବାଲା ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲା, ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ଚାଳିଆକୁ ପଳେଇ ଆସ, ବର୍ଷା ବତାସ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ତଣ୍ଟି ଫଟା ଡାକ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନରେ ହଜି ଯାଉଥିଲା କି ସେ ଦୁହେଁ ଏକ ନିଆରା ଜଗତରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଥିଲେ ସେ କଥା କହିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ହଠାତ୍ ଆକାଶର କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘର ଛାତିରେ ଘଟିଲା କାନଫଟା ବିସ୍ଫୋରଣ। ଢାଳିଦେଲା ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ। କେତୋଟି ଝାଉଁ ଗଛ ଜଳି ଉଠିଲା। ଆକାଶରୁ ମେଘବୁନ୍ଦା ଝରି ପଡ଼ିଲା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ବତାସ ଥରେଇ ଦେଲା ସବୁ ଝାଉଁ ଗଛକୁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଆକାଶଟା ସଫା। ମାଟିକୁ ଟିକେ ଓଦା କରିଦେଇ ବର୍ଷା ଚାଲିଗଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଡାଣିଆ ଖରାକୁ ସେଇ ଖରା। କିନ୍ତୁ ଘୁଗୁନିବାଲା ଚାଳିଆରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଖେପି ଆସୁଥିଲା ତାର ପରିଚିତ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ଆଜି ନ ଦେଖିଲି। ମୋରି ଆଗରେ ଆକାଶରୁ ବଜ୍ରପାତ ହେଇଗଲା। ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ଭଳି ଜୋଇଁଙ୍କ ଛାତିରେ ପଶିଗଲା ବଜ୍ର। ମୋ ପଣ୍ଡୁର ମାତୃ ଏବେ କରିବେ କ'ଣ? ଚାନ୍ଦିପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଥିବା ନନ୍ଦିକା ଆଖି ଖୋଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରପାତର ଭୀମକାୟ ରଡ଼ି ତେବେ ବି ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ନିନାଦିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଅଥୟ ହେଇ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ଅଂଶୁମାନ, ଅଂଶୁମାନ, ତମେ କେଉଁଠି, ତମେ କେଉଁଠି ଅଂଶୁମାନ, ତମେ ଭଲରେ ଅଛ ତ? ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଥୟତା ବାଇବିଚ୍ଛ କରିଦେଉଥିଲା। ସେ ଆହତ ମୃଗୁଣୀ ଭଳି ଡାକ୍ତରଖାନାର କୋଠରୀକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପାଖ ବେଡ୍ରେ ଧଳା ଚାଦର ଆବୃତ ମଣିଷଟିଏ ଶୋଇଥିବା ଦେଖି ସେ ଧଡ଼କିନା ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ନର୍ସ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନନ୍ଦିକା ନର୍ସର ହାତ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଇ ଧାଇଁଗଲେ ପାଖ ବେଡ୍ ପାଖକୁ। ନିମିଷକ ଭିତରେ ମୁହଁରୁ ଚାଦରକୁ ଟାଣିଦେବାରୁ ନନ୍ଦିକା ସେଇଠି ପୁଣି ହେଇଗଲେ ଅଚେତ। ନର୍ସ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବାହୁରେ ତୋଳି ଧରି ଶୁଆଇ ଦେଲେ ବେଡ୍ ଉପରେ। ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ନଥିଲା ବଳ କି ମନରେ ନଥିଲା ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା। ହୃଦୟ ଭିତରଟା ବାହୁନି ବାହୁନି ଅନବରତ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଅଥଚ ମନ ତାକୁ ବହଲେଇ ପାରୁନଥିଲା। କେମିତି ବା ବହଲେଇ ପାରିବ? ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲେ ସିନା ମନଟା ହୃଦୟକୁ କାବୁରେ ରଖିପାରନ୍ତା। ଇଏ ତ ଦୁଃଖର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହାକୁ କିଏ ବା ରୋକିପାରିବ? ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା କପାଳରେ ଏମିତି ଦୁଃଖର ଜଳପ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି ଗାଁର ଜ୍ୟୋତିଷ କାଶିଆ ନାହାକ ଅଂଶୁମାନର ବୋଉକୁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ବେଳେ କହିଥିଲେ। ସେ ବି ଜ୍ୟୋତିଷର କଥାରେ ଭାସିଯାଇ ବାହାଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାର ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟ ମନରେ ପାଞ୍ଚି ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ବୋଉକୁ କହିଥିଲେ, ଆଲୋ ସଇ, ନନ୍ଦିକା କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ପୁଣି ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାନ୍ଦିପୁର ଅଫିସରେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଚାକିରି କଲାଣି। ତା ତୁଳନାରେ ଆମ ପୁଅ ଅଂଶୁମାନ କିଛି ନୁହେଁ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍। କାହିଁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କାହିଁ ରାମଭଣ୍ଡାରୀ। ଦୁହିଁକୁ ବାହା କଲେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇବ? ନନ୍ଦିକା ବୋଉ ସାମାନ୍ୟ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ କହିଲେ, ଆଗ ସଇ, ବାହାଘର କରିବାକୁ ଆମେ କିଏ? ଯିଏ ଯାହା ଥାଳରେ ଖୁଦ ପକେଇଛି ସେ ସେଇଠିକି ଯିବ। ତୁମେ କିଏ ନା ମୁଁ କିଏ? ଅଂଶୁମାନ ଓ ନନ୍ଦିକା ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ ହେବ। ତା ବାଦେ ଟିକେ ଛେପ ଢୋକି କହିଲେ, ନନ୍ଦିକା ତ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା, ମୋର ଅଂଶୁମାନ ଏକୋଇର ବଳା ବିଶିକେଶନ। କ'ଣ ଯଦି ହେଇଯାଏ, ତେବେ ତ ମୋ ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯିବ, ବଂଶ ନିଅସି ଢିଅ ପାଲଟିଯିବ। ନନ୍ଦିକାର ବୋଉ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ସଇ ଏତେ ଦିନ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ଧରିଥିଲେ, ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦାମ୍ଭିକ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ନନ୍ଦିକା ତ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା। ତାର ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଚାଲିଯାଇ ପ୍ରତିପଦ ତିଥିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତମେ କେମିତି କହୁଛ ଯେ ନନ୍ଦିକାର ଜନ୍ମ ଅମାବାସ୍ୟାରେ? ସେ କାହିଁକି ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ହେବ? ବୁଝିଲ ସଇ, ସେଦିନଟି ଆଜି ବି ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି। ନନ୍ଦିକାର ବାପା ନାଗାର୍ଜୁନ ସାହୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପାଲା ଗାୟକ। କେଶପୁର ପାଲା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ସେହି ବର୍ଷ ବାଦିପାଲାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 10ଟି ପାଲା ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଠୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଗଲେ, ତୁମକୁ କହିଥିଲେ ନା ସଇ, ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ଛୁତିକା ବେଦନା ହେଲେ କୁଆଁରପୁରର ନାଣ୍ଡି ମାଉସୀକି ଡାକି ଆଣିବ। ନନ୍ଦିକା ବୋଉ ଏତକ କହିସାରି ଚାହିଁଲେ ସଇର ମୁହଁକୁ। ସଇ ହସୁଥିଲେ ବିଗତ ଦିନର ସ୍ମୃତିର ପସରା ଖୋଲିଯିବାରୁ। ସେ କହିଲେ, ହଁ ପରା, କାଲି ଭଳି ଲାଗୁଛି ସେଇ ଅପସରା କଥାଟି। ନନ୍ଦିକା ବୋଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥାଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କଠାରୁ ପରେ ଶୁଣିଥିଲି ସେଇଟିକୁ କହୁଛି ଶୁଣ। ବାଦିପାଲାର ଶେଷ ରାତିରେ
ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସେ ଲୋତକଭରା ଆଖିରେ ଗାଉଥିଲେ, ସୁଧାନ୍ତ ଉଦ୍ୟାନେ ଏକ ହିଁ ମୁକୁଳ, ନନ୍ଦିକା ଏବେ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲ। କେଉଁ କୀଟ ଆହା ପଶିଲା ଏ ଫୁଲେ, କିଭା ବନାବାଳା ଭାବୁଛି ବ୍ୟାକୁଳେ। ଗୀତ ଓ ଲୟରେ ତଲ୍ଲୀନ ମନ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ନନ୍ଦିକାର ରାଜ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ପାଲା ମଣ୍ଡପକୁ ଉଠିଯାଇ ତାଙ୍କ କାନରେ ଧୀରେ କିନା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲା, ନନା, ଏଇନି ଖବର ଆସିଛି ଯେ ତୁମର ଝିଅଟି ହେଇଛି, ମା ଓ ଝିଅ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଟିକକ ସୁସମ୍ବାଦ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଗାୟକ ଶିରୋମଣିଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ହଠାତ୍ ଦୀପ୍ତିମାନ ହେଲା। ହାତର ଚାମର କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଚାରିଦିଗକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଗଲା। ବାୟକର ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ପାଳିଆମାନଙ୍କର ଝାଞ୍ଜ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା। କେଉଁଠି ଲୁଚିଥିଲା ଏମିତି ଝଞ୍ଜା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ମଡ଼ମଡ଼ିଆ ଦେହରେ କେଜାଣି? କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରିତ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ହେଲା ଦୋଳାୟିତ ଓ କଣ୍ଠରୁ ନିର୍ଗତ କାନଫଟା ସ୍ୱର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲା। ଲୋକମାନସରୁ ବିସ୍ମୃତ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ପୁଣି ଥରେ ଚେଇଁ ଉଠି ସଭିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଦେଲା। ସେହି ବର୍ଷ ପାଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ନାଗାର୍ଜୁନ। କିନ୍ତୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଏକ ମୁହାଁ ହେଲେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ। ବାହାଘରର 20 ବର୍ଷ ସେତେବେଳକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ପିଲାଟିଏ ତାଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିନଥିଲା। ଆଜିର ସୁସମ୍ବାଦ ଭରିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ତାଙ୍କ ମନ ଓ ଦେହରେ। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ କହି ପକାଇଲେ, କାହିଁ ମୋର ନନ୍ଦିକା, ଉତ୍କଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦିନୀ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ନବଜାତ କନ୍ୟାଟି ନାଁ ପାଇଗଲା। ଜାତକ ଫାତକରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୋଦ୍ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ। ଯେହେତୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧୁରୀଣ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟାର 3 ଦଣ୍ଡ ଅନ୍ତେ ପ୍ରତିପଦ ତିଥିରେ ଝିଅର ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ତାର ନାମକରଣ କଲେ ନନ୍ଦିକା ପ୍ରତିପଦା। ବାଲ୍ୟକାଳ ଅତିକ୍ରାନ୍ତେ ସେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉଡ଼ିଯାଇ କଲେଜରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ଅଂଶୁମାନ ମେଟ୍ରିକରେ ଫେଲ୍ ହୋଇ ଆଉ ପଢ଼ିଲେନି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ମନ ଅବଶ୍ୟ ନିରାଶ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଇ ଆହୁରି ଗୋଟାପଣେ ଅଂଶୁମାନର ହୋଇଗଲେ। କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ ନନ୍ଦିକା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଓ ଆଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଅଂଶୁମାନ ଉପରେ। ଏବେ ବି ନନ୍ଦିକାର ମନେ ପଡ଼େ କେମିତି ତାଙ୍କ ପେଟିକୁ କାନ୍ଧେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ କାଳେ ସେ ପଡ଼ିଯିବେ ଭାବି ତାର ହାତକୁ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଅଂଶୁମାନ। ଯେହେତୁ ପିଲାଦିନରୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ, ନନ୍ଦିକାର ପରାମର୍ଶରେ ସେ କଟକରେ ରହି ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ବଂଶୀବାଦକଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଉଚ୍ଚମାନର ବଂଶୀବାଦନ। ଅଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ହୋଇପାରିଲେ ଏକ ଧୁରୀଣ ବଂଶୀବାଦକ। ଅଂଶୁମାନଙ୍କର କଳାକୃତିରେ ନନ୍ଦିକା ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ଭାବିଲେ, ଅଂଶୁମାନର ପାଠ ସିନା ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ କଳାରେ ବେଶ୍ ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ରସାଳିତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଗ୍ଲାସ ସର୍ବତରେ ଟେଳାଏ ମିଶ୍ରି ନ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସର୍ବତ କି ସର୍ବତ ହେବ, ଏମିତି ଭାବି ନନ୍ଦିକା ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଥିଲେ। ଇତି ଅବସରରେ ରେଭେନ୍ସାରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ସେହି କଲେଜରେ PhD ବି ସମାପ୍ତ କଲେ ନନ୍ଦିକା। ଚାକିରିଟିଏ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ସେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେଲେ। ଜଣେ ଜୁନିୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଗୋଳା ବାରୁଦ ସଂସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ନନ୍ଦିକା ପାଇଁ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ବର ଖୋଜ ଚାଲିଲା। ସେ ସଫା କହିଦେଲେ ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ବିବାହ କରିବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଝିଅକୁ ଜଣେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଯୁବକକୁ କେଉଁ ବାପା ମା ବିବାହ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବେ? କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅକାଳ ଚଡ଼କ ପରେ ନନ୍ଦିକା ଖୁବ୍ ଏକଲା ହୋଇଗଲା। ସର୍ବତଟା ଆଉ ସର୍ବତ ଭଳି ଲାଗିଲାନି। ଅଂଶୁମାନର ଅବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲା। ସେଇ ନିସଙ୍ଗତା ଓ ଅଘଟଣର ଜ୍ୱାଳା ମନକୁ କ୍ରମଶଃ ନିରଳସ କରିଦେଲା। ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ସେ ଆବେଦନ କରି ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ। ଅଂଶୁମାନର ସନ୍ତକକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଗର୍ଭରେ। ମନ ଓ ହୃଦୟ ଖୁସିରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଯାହା ହେଉ ଅଂଶୁମାନ ହିଁ ତାଙ୍କରି ହୋଇ ରହିବ ସବୁଦିନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାକି ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ପୁଅଟିଏ ହେଲା।
ପୁଅର ଗୁଲଗୁଲିଆ ମୁହଁ ଦେଖି ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଦୁଃଖ ଅଧା କମିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେକି ଅଂଶୁମାନ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ରୂପରେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଫେରିଛି। ପୁଅର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବାପା ଓ ବୋଉ ସମସ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆଲୋ ନନ୍ଦୀ, ଅବିକଳ ଅଂଶୁମାନର ମୁହଁ ଆଣିଛି ତୋ ପୁଅ, ନନ୍ଦିକାର ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୁଠ ହେଇଗଲା। ପୁଅକୁ ଯେତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେତେ ଅଂଶୁମାନର ଚେହେରା ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିପଟରେ। ପୁଅର ନାଁ ଦେଲେ ଅଂଶୁମାନ ଦିବାକର। ନନ୍ଦିକାର ବାପା ବୋଉ ନାତିର ଆଗମନରେ ମନେ ମନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦୁଇଟି ବଂଶ ନିଅଂଶୀ ହେବାର ଭୟରୁ ବିଧାତା ଯାହା ହେଉ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ନାତି ଯେତେ ବଢ଼ୁଥିଲା ସେତେ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ବଢ଼ୁଥିଲା। ପୁଅକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ନନ୍ଦିକାଙ୍କର ବାପା ବୋଉ ଆଗପଛ ହେଇ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଂଶୁମାନର ବାପା ଓ ମାଙ୍କର ବି ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥାଏ। 4 ଆତ୍ମୀୟଙ୍କର ନିଧନ ପରେ ନନ୍ଦିକା ଆହୁରି ନିସଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆଉ ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେନି। ଆମେରିକାର ଜର୍ଜିଆ ଟେକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଜଣେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ। ପୁଅ ଦିବାକରକୁ ଏକ ନାମୀ ଦାମୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇଲେ ଏବଂ ଛାଇଟିଏ ଭଳି ତାର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଦିବାକର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତରେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ସେ ଭାବିଥିଲେ ପୁଅକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଯେତେ ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲା ତାହାଠାରୁ ବେଶୀ ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ କଳାରେ। ଅଂଶୁମାନ ଭଳି ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବଂଶୀ ବଜେଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ନନ୍ଦିକା ପୁଅର ମନୋଭାବ ଠଉରେଇ ନେଲେ ସହଜରେ ଏବଂ ଭାବିଲେ ଯେ ଅଂଶୁମାନ ଭଳି ପୁଅ ବି କଳାରେ ଧୁରନ୍ଧର ହେବ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଟଲାଣ୍ଟା ସହରରେ ଥିବା ଏକ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଂଶୀ ଓ ତବଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲାବେଳକୁ ଦିବାକର ବଂଶୀ ଓ ତବଲା ବାଦକ ଭାବେ ଜନମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇସାରିଥାଏ। କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବଂଶୀବାଦକ ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲେ। ଅଂଶୁମାନର କଳାକୃତିକୁ ପୁଅ ଭିତରେ ଦେଖି ସବୁ ଦୁଃଖ ସେ ପାସୋରି ପକାନ୍ତି। ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆକାଶଚୁମ୍ବୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ମସଗୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରେରିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରକେଟ୍ର ଏକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ନାସା ଦ୍ୱାରା ଦିନେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେବ। ଇତ୍ୟବସରରେ ଏକ ସୁସମ୍ବାଦ ତାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେଲା। ନାସାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରକେଟ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ହକ୍ସେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ $10,000 ମିଲିୟନ ସହିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉତ୍କର୍ଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତାଙ୍କ ଗବେଷକ ଜୀବନର ଏହା ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି। ଏହି ସଫଳତାର ସମ୍ବାଦ ପାଇବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କର ଲାବୋରେଟୋରୀର ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଖିରୁ ପୋଛିଲେ ଲୁହ। ଏ ଲୁହ ଦୈହିକ ପ୍ରେମର ଆସ୍ପୃହା ନୁହେଁ, ବରଂ ହଜିଯାଇଥିବା କେଉଁ କାଳର ସ୍ମୃତିର ଚେନାଏ ଆନନ୍ଦ। ନିଜ ବୃତ୍ତିର ସଫଳତା ପାଇବାର ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବା ଦିନଠାରୁ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ। ଭାବରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରି ଭାବନ୍ତି, ଆଜି ଅଂଶୁମାନ ଥିଲେ ଏ ଖବରରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ସତେ। ନାସା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାଗାର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ନନ୍ଦିକା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ ଜର୍ଜିଆ ଟେକ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାସାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କଠାରୁ। ସେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ନୈଶ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିନି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରି ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ପୁଅ ଜଣାଇ ଦେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଏକ କନସର୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସେ କାଲି ସକାଳେ ଘରକୁ ଫେରିବ। ନନ୍ଦିକା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ନିଦ କ'ଣ ହେଉଛି? ବୈଶାଖ ମାସର ଫଟା ଧାନ କିଆରୀରେ ଯେତେବେଳେ କେନାଲର ପାଣି ଚରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପାଣିକୁ ଶୋଷି ନେଇଯାଏ ମାଟି ତା ଭିତରକୁ। ସେମିତି ନନ୍ଦିକାଙ୍କର ସଫଳତାର ଖୁସି ମନ ଭିତରକୁ ଚରି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ଖୁସିରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ପାଖରେ ପୁଅ ଥିଲେ ତା ସହିତ ଆଜିର ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବର କାହାଣୀ ବଖାଣି ଟିକେ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଅଜାଣତରେ ନନ୍ଦିକା କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ଆଗ ଭଳି ଭୋରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ଉଠୁ ଉଠୁ
ସକାଳ 9। ଖୁସିର ଛିଟା ତଥାପି ମନ ଭିତରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ। ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଭାସି ଉଠିଲା ଗତକାଲିର ନାଇଟ୍ କ୍ଲବର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ନରସଂହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ଯୁବକର ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା, 50ରୁ 60 ଦର୍ଶକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଆହତ। ପୁଲିସର ପାଲଟା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆତତାୟୀର ମୃତ୍ୟୁ। ସେଇ ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କ ଗୋରା ଲୋକଟା କାଳେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ପୁଣି ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଯେ ମଞ୍ଚରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା କେତେଜଣ କଳାକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଅଧାଖିଆ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍। ସେ ହତବାକ୍ ହେଇ ନିର୍ଜନ କୋଠରୀରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ମୋବାଇଲରେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଥିଲେ ପୁଅ ପାଖକୁ। ପାଗଳି ସମ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ଘର ଭିତରେ। ଯେତେ କଲ୍ କରୁଥିଲେ ବି ଫୋନ୍ ବାଜି ବାଜି କେବଳ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା ତା ମାତ୍ର ନିଜ ଘରଠାରୁ 30 ମାଇଲ ଦୂର। ସେ ଏମିତି ଭୟଭୀତ ଓ ନର୍ଭସ୍ ଯେ ସେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ବରଡ଼ାପତ୍ର ଭଳି ଥରୁଥାଏ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭଡ଼ା କରି ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ। ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ତାହା କେବେ ବି ଏମିତି ଦିନେ ଘଟିବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲେ। 28 ବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ଛାତି ବିତୀର୍ଣ୍ଣ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଛି। ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ଚାରିପାଖ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। ତାର ଛାତି ଉପରେ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ମୋ ଧନରେ, ମୋ ବାପାରେ। ଶେଷରେ ଏଇଆ କଲୁ। ପୁଅକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ବାହୁନୁଥିଲେ ଶିଶୁଟିଏ ଭଳି। ଶେଷରେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। କିଏ ବା ସେଠାରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲେଇବ, ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ? ଯେଉଁ ସନ୍ତକଟିକୁ ଅଂଶୁମାନ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଶେଷରେ ସେଇଟିକୁ ବି ହରାଇଲେ। ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି? ପୁଅ ତ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପରଦେଶରେ ବଞ୍ଚିବି? ବାରମ୍ବାର ମନସ୍ତାପ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଥିଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେରିକାର ମାଟି ବିଷ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଶେଷରେ ଇସ୍ରୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଫେରି ଆସିଲେ ପୁଣି ଭାରତକୁ। କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ଜଏନ୍ କଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଇସ୍ରୋ ଅଫିସରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ। ଇସ୍ରୋରେ ସିନା ଜଏନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଘାକୁ ଉଖୁରେଇବା ପାଇଁ ବିଧି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସତେକି ନିଜ ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। କେଉଁ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଜଣା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟଥିତ ଓ କ୍ଷୋଭିତ। ଅତୀତର ସବୁତକ ଦୁଃଖ ଓ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଗର୍ଭସାତ କରି ସେ ମାତ୍ର 8 ମାସ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ କାମ କରିବା ପରେ ଅବସର ନେଲେ। ସେବା ନିବୃତ୍ତ ଜୀବନକୁ କେଉଁଠି ଥୋଇବେ ତାଙ୍କୁ ସେତକ ବି ଜଣାନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ। ପିତ୍ରାଳୟ ଓ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟର ବଂଶ ତ ଆଗରୁ ବୁଡ଼ିଛି। ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିଲା ସେଇ ଘଟଣାଟି। ଅଂଶୁମାନର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୋବାଳି ଛାଡ଼ି ବାହୁନୁଥିଲେ ଯେ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାଟା ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା ଲୋ ମା। ସେତେବେଳେ ଗାଁଟା ଯାକରେ ହୁରି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଗାଁର ଜ୍ୟୋତିଷ କାଶିଆ ନାହାକ ଯାହା କହିଥିଲା ତାହା ସତ ସତିକା ଫଳିଲା। କେଉଁ ମୁହଁରେ ସେ ଗାଁକୁ ଏଇନେ ଯିବେ? ଏବେ ବି ଆମର ମଣିଷ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ତ୍ରାହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ବା ବୁଝେଇବ? କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ବଖରା ଫ୍ଲାଟ୍ଟେ ରହିଛି। ସେଇ ଫ୍ଲାଟ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦିପୁର ଗବେଷଣାଗାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ ଆଗକୁ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ସେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନା ପାତାଳକୁ। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦପ୍କିନା ଠିଆ ହେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାହିଁଲେ। ସଫା ଆକାଶରେ ଜଳୁଥିଲେ ଦିବାକର, ଅଂଶୁମାନ। ତାଙ୍କର ତେଜସ୍ୱୀ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ରୂପରେ ସାରା ଇଲାକା ଆଲୋକିତ ହେଉଥିଲା। ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରୁନଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଅନ୍ଧାର। ବେଶୀ ସମୟ ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ପାରିଲେନି। କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରୁଥିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡେରି ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଗାଡ଼ିରେ ବସନ୍ତୁ କହି ଡ୍ରାଇଭର ଡୋର୍ ଖୋଲିଦେଲା। ନନ୍ଦିକା କାର୍ରେ ବସିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେକି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଜୋର କରି ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲା ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ।